Hello students, today I will give you outline story and question answer of lesson number 2nd of 10th class literature book Half a Rupee Worth. This lesson is written by R.K. Narayan. This is the story of a rich merchant Subia. देखो बेटा आउटलाइन स्टोरी पहला एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस तो बाद बेटा दे क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो के तुहानूं एक्सप्लेन करूँगा तो ट्राई टू लिसन इट एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दिस इज ए स्टोरी ऑफ रिच राइस मर्चेंट सुबिया। एक अमीर चौलों का व्यापारी हुंदा सुबिया की कहानी है। इन ही शॉप देयर वर आल वैराइटीज ऑफ शॉप। उसकी दुकान में सब तरह के चौल होंगे है। सुबिया वाज ए वेरी शरीउड बिजनेसमैन। सुबिया एक चतुर व्यापारी हुंदा है। ही सर्वाइवड आल अप्स एंड डाउनज ऑफ हिज ट्रेड। वो व्यापार के सारे उतरा चढ़ाव के बावजूद कायम रहिंदा है। ही हैड 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हुंदे उहदे। ही प्रोवाइडड दैम गुड एजुकेशन, उन्होंने वधिया एजुकेशन दिंदा है। हिज हाउस वाज क्वाइट बिग, उहदा घर बहुत वड्डा हुंदा है। एंड हिज वाइफ हैड ए लॉट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, उहदी पत्नी कोल बहुत गहने हुंदे है। ही वुड लैंड मनी टू पीपल ऑन हाई रेट ऑफ इंटरस्ट, वो लोगों नूं ब्याज के उपर रुपये दिंदा है। एंड इफ पीपल फेल टू पे बैक द मनी, जेकर लोकी रुपये देने तो इनकार कर देंगे ने, ही वुड रिक्वायर देयर हाउस वो उन्हों का घर लै लैंदा है। ड्यूरिंग द वार, युद्ध दौरान, हिज प्रॉफिट्स पाइल्ड अप, वह जोड़ा व्यापार है बढ़ जाता है। बट आफ्टर द वार, युद्ध तो बाद द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्राइस एंड फूड कंट्रोल, परंतु सरकार ने इंट्रोड्यूस किया कीमतां ते फूड कंट्रोल। बट सुबिया आल्सो फाउंड सलूशन टू दिस प्रॉब्लम, सुबिया ने भी इस प्रॉब्लम का सलूशन लभ लिया। ही वुड ब्राइब द गवर्नमेंट ऑफिशियल जी, वो सरकारी अधिकारियों को पैसे देंदा, रिश्वत देंदा। एंड द सैल द राइस इन द ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट के जोड़े चौल बेचता। एट हिज शॉप ही वुड measure short and thus save a considerable quantity of rice. He converted one of his house into a big गोदाम, उन्हें अपने एक घर नूं गोदाम विच बदल लिया। ही वुड सैल हिज राइस टू हिज नोन कस्टमर ओनली, वो सिर्फ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਨ ਈਵਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਐਜ ਹੀ ਹੈਡ ਜਸਟ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹਿਜ ਸ਼ॉप, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ एक परसन केम टू हिम, एक व्यक्ति वो कोल आया। ही रिक्वेस्टेड में उन्हें प्रार्थना की टू गिव हिम राइस वर्थ हाफ ए रूपी, 1 रुपये मैनू हाफ ए रूपी, 8 अद्धे रुपये मैनू चौल दे दो। एट फस्ट पहला सुबिया रिफ्यूजड, सुबिया इनकार कर देंदा है। बट आफ्टर मच रिक्वेस्ट, परंतु काफ़ी मिहनत तो बाद, रिक्वेस्ट तो बाद, सुबिया एग्री टू गिव हिम ओनली हाफ ए शेयर ऑफ राइस, अद्धा शेर राइस देने नूं तैयार हो जाता है। उदों गवर्नमेंट रेट वाज 3 शेयरज, भावें सरकार का 3 शेयर रखा हुआ 1 रुपये च। ही टुक द कोइन फ्रॉम द मैन, वो आदमी तो सिक्का लैंदा है। टोल्ड हिम टू वेट देयर, भी मेरा इंतजार कर। द मैन वेटड फॉर सुबिया फॉर 3 आवर्स, वो आदमी सुबिया का 3 घंटे इंतजार करता है। बट ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। ही कॉल्ड एट सुबिया हाउस, फिर वो सुबिया के घर जाता है। सुबियाज वाइफ ओपन द डोर, सुबिया की पत्नी दरवाज़ा खोलती है। शी बिकेम वेरी एंक्सियस, बहुत चिंतित हो जाती है। वैन सुबिया डिड नॉट कम बाय 6 मॉर्निंग, जो 6 बजे तक नहीं आता ना। सुबिया वाज लुकड फॉर इन द, सुबिया फिर गोदाम में देखा जाता है। दैन दे सा हिज डैड बॉडी अंडर द हिज फॉरन बैग फॉर राइस, क्योंकि बेटा वो मर जाता है। जोड़ा सुबिया होंदा है सम राइस बैग फैलाउंदे, सुबिया दे जोड़े बोरियां ने वो डिग पैंदियां हुंदियां ने। एज ए रिजल्ट सुबिया डाइड, देयर वाज ए हाफ रूपी कोइन इन हिज हैंड। इहदा बेटा लैसन का ना ही रखा होंदा है। वो आदमी ने हाफ ए रूपी कोइन दिता होंदा है, उहदे हत्थ विच की हुंदा है, हाफ ए रूपी कोइन हुंदा है। अंडरस्टैंड बेटा, ये तो पता लगता है बेटा जोड़ा सुबिया हुंदा है बहुत ही कलैवर हुंदा है, सैल्फिश हुंदा है, ठीक है ना। पहला वो जो पिता काम करता होंदा है, ही डिड नॉट लाइक टू सिट इन हिज शॉप, दुकान पर बैठना पसंद नहीं करता होंदा। वो की पसंद करता होंदा बेटा,
ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਸੁਬੀਆ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਗੈਟ ਰਾਈਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡਰਾਫਟ। ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬੀਆ ਸੀ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡਰਾਫਟ, ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਬੀਆ ਵੁੱਡ ਗੋ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਲੈਕਟ ਐਜ ਮੱਚ ਰਾਈਸ ਐਜ ਹੀ ਕੁੱਡ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਸੈਲ ਇਟ ਐਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰੇਟ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਈਆਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਅਰਨ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਜ ਵਾਰ ਦਾ ਡੇਜ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਨ ਸੁਬੀਆ ਲੋਥਡ ਦਾ ਰਾਈਸ ਬੈਗ, ਜਦੋਂ ਸੁਬੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਥੜ ਹੁੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਬੈਗ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਈਸ ਬੈਗ ਜਿਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦੋਜ ਡੇਜ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੀ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦਾ ਰਾਈਸ ਦੈਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਬੀਆ ਵਾਜ ਦੈਨ ਏ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਯੰਗ ਬੋਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਬੋਇਜ਼ ਹੀ ਲੌਂਗਰ ਟੂ, ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਜੋਏ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਹਿਜ ਫਾਦਰ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਅਲਾਓ ਹਿਮ ਟੂ ਲੀਵ ਹਿਦਾ ਸ਼ੋਪ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਬੀਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਨੇਚਰਲੀ ਸੁਬੀਆ ਲੋਥਡ ਦਾ ਰਾਈਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਸ ਵਾਜ ਇਨ ਹਿਜ ਬਲੱਡ, ਰਾਈਸ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੀ ਨਿਊ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਸ, ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸੁਬੀਆ ਹੈਡ ਸਪੈਂਟ ਆਲ ਹਿਜ ਡੇਜ ਵਿਦ ਹਿਜ ਫਾਦਰ ਇਨ ਹਿਜ ਸ਼ੋਪ ਰਾਈਸ ਸ਼ੋਪ, ਸੁਬੀਆ ਸਮਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ ਦਿਨ। ਦਸ ਹੀ ਨਿਊ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਈਸ ਬੈਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਸ ਚੌਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਟ ਕੁਡ ਵੀ ਸੈਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਰਾਈਸ ਵਾਜ ਇਨ ਹਿਜ ਬਲੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਸੁਬੀਆਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾਰ, ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਿਡ ਹੀ ਫੋਲੋ ਦਾ ਰੂਲਜ਼, ਕੀ ਉਹ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਹੀ ਟੈਕਲ ਦਾ ਆਫਿਸਰਜ਼, ਉਹ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਦੇਅਰ ਵਾਜ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਆਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਕਨੈਸ ਆਫ ਰਾਈਸ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਬੀਆ ਸੋਲਡ ਹਿਜ ਸਟਾਕ ਐਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰੇਟ, ਸੁਬੀਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਮੇਡ ਹਿਜ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਫੋਲੋਡ ਦਾ ਰੂਲਜ਼ ਓਨਲੀ ਔਨ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਟ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਬਰਾਈਬਡ ਦਾ ਆਫਿਸਰਜ਼, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੂ ਕੇਮ ਟੂ ਚੈੱਕ ਹਿਜ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪੂਰਾ। ਬਿਸਾਈਡ ਸੈਲਿੰਗ ਰਾਈਸ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟ ਐਲਸ ਡਿਡ ਸੁਬੀਆ ਡੂ ਟੂ ਅਰਨ ਮੋਰ, ਸੁਬੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਬੀਆ ਲੈਂਟ ਮਨੀ ਐਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੀਪਲ ਫੇਲ ਟੂ ਪੇ ਬੈਕ ਹਿਜ ਮਨੀ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਅਕਵਾਇਰ ਦੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਦਸ ਹੀ ਅਰਨਡ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਮਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੂ ਕੇਮ ਟੂ ਬਾਏ ਰਾਈਸ ਵਨ ਈਵਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਕੇਮ ਟੂ ਬਾਏ ਸਮ ਰਾਈਸ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ। ਸੁਬੀਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਐਨੀ, ਸੁਬੀਆ ਚੌਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਸਮ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਦੈਨ ਹੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਗਿਵ ਦਾ ਰਾਈਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਓਨਲੀ ਹਾਫ ਏ ਸ਼ੇਅਰ ਫਾਰ 8 ਆਨਾ, 8 ਆਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਹਾਊ ਮਚ ਰਾਈਸ ਡਿਡ ਸੁਬੀਆ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੈਲ ਦਾ ਮੈਨ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੌਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਬੀਆ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਮ ਹਾਫ ਏ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਰਾਈਸ ਫਾਰ ਹਾਫ ਏ ਰੁਪੀ, ਇਹ ਸੁਬੀਆ ਉਸਨੂੰ 8 ਆਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਸੁਬੀਆ ਆਸਕ ਦਾ ਮੈਨ ਟੂ ਵੇਟ, ਸੁਬੀਆ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਏ। ਸੁਬੀਆ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਵਨ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ ਸੀਕਰਟ ਗੋਦਾਮ, ਸੁਬੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੋਦਾਮ ਸੀਕਰਟ ਗੋਦਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਹੀ ਆਸਕਡ ਦਾ ਮੈਨ ਟੂ ਵੇਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਰਾਈਸ ਫਰੋਮ ਸਮ ਅਦਰ ਮੈਨ, ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਸੁਬੀਆ ਗੋ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਰਾਈਸ, ਸੁਬੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚੌਲ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਹਿਜ ਸੀਕਰਟ ਗੋਦਾਮ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਰਾਈਸ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਗੋਦਾਮ ਵਾਜ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਏ ਬੈਕ ਸਪਰੇਡ, ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਡਿਡ ਦਾ ਮੈਨ ਵੇਟ ਫਾਰ ਸੁਬੀਆ ਫਾਰ ਲੌਂਗ, ਕੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਜੈਸ ਦਾ ਮੈਨ ਵੇਟਡ ਫਾਰ ਏ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਟਾ 3 ਆਵਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੀ ਕੇਮ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਵੇਟਡ ਟਿਲ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਿਵਿਆ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਫਿਰ ਸਿਵਿਆ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਟੁੱਕ ਹਿਮ ਟੂ ਦਾ ਗੋਦਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦਾ ਮੈਨ ਗੋ ਆਫਟਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਸੁਬਿਆ ਫਾਰ ਏ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੁਬਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਾ ਮੈਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸੁਬਿਆਜ ਹੋਮ, ਸੁਬਿਆ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਹੀ ਆਸਕਡ ਸੁਬਿਆਜ ਵਾਈਫ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੁਬਿਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਸੁਬਿਆ ਬਾਰੇ। ਦਾ ਵਾਈਫ ਟੁੱਕ ਦਾ ਮੈਨ ਟੂ ਸੁਬਿਆਜ ਗੋਦਾਮ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਸੁਬਿਆ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਸੁਬਿਆ ਡਾਈ, ਸੁਬਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਿਆ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਸਮ ਰਾਈਸ ਫਰੋਮ ਏ ਹੀਪ ਆਫ ਬੈਗਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਿਆ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੌਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਲ ਹੀ ਵਾਜ ਡੂਇੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾ ਬੈਗਜ਼ ਫੈਲ ਔਨ ਹਿਮ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੀ ਵਾਜ ਬਰੀਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੈਗਜ਼, ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਕਿਲਡ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਊਟਲਾਈਨ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਸਟੋਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।